ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ. In this session, we will know the information about the features of Central Goods and Services Act 2017, the features of SGST Act 2017, and the features of IGST Act 2017. First, we'll know the features of CGST Act 2017. In that first one, every supplier shall be liable to be registered in the state or union territory from where he makes supply of goods or services or both, if the aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 40 lakhs. This is applicable for normal states. In case of supply of goods, the if exceeds 40 lakhs, and in case of supply of services or provision of services, it exceeds 20 lakhs, so the supplier shall be liable to register in that concerned state or union territory. But in case of special category states, in the special category states, again there is a two category states. So in that first one, that is in case of Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, in such a case the supply of goods or provision of services exceeds 10 lakh, the supplier shall be liable to be registered in that concerned states. Other than these four states, such as Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand, Puducherry, Telangana, in these states, if the supply of goods or services exceeds rupees 20 lakh, so the supplier shall be liable to register under the CGST Act 2017. Next, a business entity with turnover up to rupees 150 lakh can avail the benefit of a composition scheme under which it has to pay a much lower rate of tax and has to fulfill very minimal compliance requirements. So that is, if the a business entity or the businessman, if he wish to take the, or if he opted the composition scheme, so if his annual turnover less than 1.5 crore, so he can opt for the composition scheme and he can pay the less or lower rate of taxes, and also he is not eligible to claim input tax credit. That is another important feature of the CGST Act 2017. Next, to levy tax on all intrastate supplies of goods or services or both. So that is, in case of intrastate supply of goods, that is here intrastate supply means that is supply of goods or provision of services or providing of services within the boundary of a particular state. In such a case, the SGST will be applicable. The liability to pay CGST in relation to supply of goods and services will arise on the date of issue of invoice or receipt of payment, whichever is the earlier. So that is, whatever the CGST is going to be payable to the central government, so the on the supply of goods or services, so the date will be, or the whatever that liability will be arises on the supply of goods or services, it may be an issue of invoice or receipt of payment. So whichever is the earlier, that date will be considered as the liability to pay the CGST to the central government. Next one, in order to prevent cascading of taxes, ITC would be admissible on all goods and services used in the course or furtherance of business. This is the another important feature of the CGST Act 2017. Across the country,
a supplier or a registered dealer is eligible to claim the input tax credit. So there is no cascading of taxes. So the registered dealer is avail the whatever the input tax credit across the country for the supply of goods and services. That is also another important feature of the CGST Act. Next one, to provide for self-assessment of the taxes payable by the registered person. Here, the whatever the registered person himself, he can assess his tax liability, and also he can pay the taxable amount for a particular period relating to the supply of goods and services. That is also another important feature of CGST Act. Last one, to provide for powers of inspection, search, seize, and arrest to the officers. So that is, this act provides to the officers of the, that is concerned concerned GST officers for the purpose of inspection or for the search or seize or to arrest the concerned or the persons who are not complain the particular law or who are not follow the CGST laws. In such a case, the officers have powers to inspect or search or seize or arrest the concerned persons. So these are the important features of the CGST Act. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2017ರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆದಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ಬೋದು, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರನು ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಾದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಅವನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವಹಿವಾಟು 40 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಸರಕುಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆದಾರನು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಆ ಒಂದು 40 ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಅನುಶಾಸಿಸಿದ ಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾವು 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ತ್ರಿಪುರ. ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳು, ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯಗಳಾದಂಥ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಘಾಲಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, ಪುದುಚೇರಿ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವಹಿವಾಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 20 ಲಕ್ಷಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು CGST Act 2017 ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಥವಾ 150 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ದರದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಏನು ಆ ಒಂದು GSTಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನುಸರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಅನುಸರಣೆಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆಂತರಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಅದು ಸೇವೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು SGSTಯನ್ನು ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ CGSTಯನ್ನು ಸಹ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರದ್ದು ಏನು ಆ ಒಂದು CGST ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಒಂದು CGSTಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಆ ಒಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ವಾಯ್ಸನ್ನು, ಖರೀದಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಒಂದು ಏನು ಪಾವತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದಂದು ಆ ಒಂದು CGST ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಣೆಯನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಏನು ಆ ಒಂದು ITC ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿಬೋದಾಗಿದೆ, ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆ ಏನು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆ ಒಂದು ಉಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ITCಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಏನು ಕ್ಯಾಸ್ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಕ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ನೋಂದಾವಣೆಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತೆರಿಗೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ, ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಒಂದು CGST ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು GSTಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ GST ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆಯ ಕಾಯ್ದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017. SGST Act 2017 consists of the following features. In that first one, that is SGST, that is State Goods and Service Tax, is going to be levied and collected by the state governments. So that is whatever the supply of goods and services supplied for a consideration within the geographical boundary of that particular state. On that, SGST is going to be collected by concerned states. Next, whatever the tax collected on the supply of goods and services within the state, it is going to be deposited to the accounts of the respective states. Next one, each state has its separate SGST Act under its state goods and service tax department. So that is all the states in India having their separate SGST Act under the state goods and service tax department. That is also another feature of the SGST Act. Next, SGST is not applicable to the exempted goods and services as they do not come under the influence of GST. Furthermore, SGST is also not applicable where the aggregate annual turnover is less than the prescribed limit. So here, whatever the SGST
that act does not influence any exempted goods and services. That exempted goods and services is going to be declared by the under the CGST Act only, and also whatever the aggregate turnover, that aggregate turnover is not also applicable to, or it is not comes under the powers of the SGST Act, that is also comes under the powers of CGST Act. So these are the important features of the SGST Act. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017ರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒಂದು ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಏನು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಗಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರೈಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸರಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು SGSTಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು SGST ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು SGST ಆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು SGST ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು SGST ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನುಶಾಸಿಸಿದ ಮಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅನುಶಾಸಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017. ದ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ the IGST is equal to CGST and SGST, or the sum of CGST and SGST is the IGST. Second thing, so the IGST will be levied on the interstate transaction or interstate supply of goods and services and cross-border transactions of goods and services. Here cross-border transactions means that is import of goods and services. On that IGST is going to be levied, and also whatever the supplies takes place between the state, on that IGST is going to be levied. Next one, that is there will be a uniform IGST rate across the country. So across the India or across the country, so whatever the IGST rate is common, there is no fluctuation of the IGST rate. That is also another important feature of IGST Act. Next one, IGST will be shared by the center and state. Whatever the IGST, that IGST collected by the central government, but it is going to be shared by the central government and the state governments as the recommendation made by the GST Council. And last one, interstate trader will pay IGST after adjusting the available input IGST, SGST and CGST and the transaction. So that is the supplier. So the supplier will pay the IGST only after the claiming the input tax, that is IGST, SGST and CGST. Whatever the IGST, SGST and CGST, it is going to be adjusted, and the output tax, that is input tax, is adjusted with the output tax. If there is any balance, then the trader will going to pay the IGST to the central government. So these are the important features of the IGST Act.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2017ರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು IGST ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, IGST ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು CGST ಮತ್ತು SGST ಎರಡರ ಮೊತ್ತ IGST ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು IGST ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಈ ಒಂದು IGSTಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪೂರೈಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ ನಾವು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು IGSTಯನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು IGST ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೇಟನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನು ಈ ಒಂದು IGST ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಒಂದು IGST ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು GST ಪರಿಷತ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅಥವಾ GST ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಆ ಒಂದು IGST, SGST ಮತ್ತು CGST ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ, ಅವುಗಳ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ IGST ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು IGST ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.